स्वाधीनत्वर ओडिशार विकास। सामाजिक विकास। स्वाधीनता बेलकु ओडिशार समस्या थिला अनेक। खूब शीघ्र ओडिया भाषाभाषी गड़जात गुड़िक ओडिशा सहित मिसिगले। ओडिशार जनसंख्या थिला 1,37,00,000। सेथि मध्यरु 35 लाख थिले आदिवासी और 18,60,000 थिले अनुसूचित जातिर जनता। एमानंकर समस्या थिला अलगा अलगा प्रकारर। अनुसूचित जनजाति विकास पाई पदक्षेप। बण जंगल घेरा पार्वत्य अंचल रे आदिवासी माने जातीय स्रोतरु विच्छिन्न होई निभृत परिवेश रे रही आसुथिले। 1947 मसीहारे आईन प्रणीत होई आदिवासी मानंकर अनेक सुविधा करा जाइछि, यथा अण आदिवासी माने आदिवासी मानंकर जमी कोनोसी आଳରେ जबरदखल करि परिबे नाही। कामधंदा पाई सेमानंकु मागणा बलद, कृषि उपकरण, चरखा इत्यादि जोगाई दियागला। पोडु चाषकु निरुत्साहित करागला। 1948 मसीहा जून मासरे ओडिशारु गोती प्रथा उच्छेद करागला और हजार हजार गोती श्रमिक मानंकु उद्धार करागला। परे परे गड़जात अंचल रे चालुथिबा बेठी, बेगारी, मागण, रसद और भेटी प्रथा को मध्य बंद करि दिया गला। अस्पृश्यता को उठाई देबा पाई सरकार दुईटी आईन प्रणयन करिथिले, यथा ओडिशा मंदिर प्रवेश अनुमति आईन 1948 एवं नागरिक अयोग्यता दूरीकरण करा जायछि। अनुसूचित जाति और जनजाति लोकमानंक मध्यरे शिक्षा अपहंच थिला। शतकड़ा 1.5 आदिवासी स्वाक्षर थिले। अनुसूचित जाति मानक क्षेत्र रे एहा थिला मात्र 3.3%। आदिवासी और दलित मानक मध्यरे शिक्षार प्रसार पाई सरकार केतोटी पदक्षेप नेइथिले। एही दुई वर्गर छात्र छात्री मानंकु छात्रवृत्ति प्रदान, स्कूल और कॉलेजर दरमा छाड़ मध्य करा जायतिला। सेमानंक पाई बहुल अंचल रे प्राथमिक विद्यालय खोलागला। एहा परे आदिवासी और दलित वर्गर लोकंक मध्यरे स्वास्थ्य सचेतनता पाई विभिन्न पदक्षेप नियागला। कोरापुटर कोया माने यज नामक एक भयंकर रोगर शिकार होइथिले, किंतु सेमाने डाक्तरखाना जाउ नथिले। सेमानकु आर्थिक प्रलोभन देखा जाई चिकित्सालय को अणागला और सेमाने सुस्थ हेबार सुजोग पाइले।
मेलेरिया रोगरू लोकंकु रक्षा करिबा पई सरकार मेलेरिया निराकरण बटिका वितरणर व्यवस्था मध्य करिथिले। ग्रामांचलर विकास स्वाधीनता परे ग्रामांचल लोकमानंकर विकास पाई सरकार विभिन्न योजना कार्यकारी करुछंती, यथा इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना और अंत्योदय योजना इत्यादि। 2005 मसीहारे जातीय ग्रामीण कर्म नियुक्ति योजना रे ग्रामांचलर लोकमानंकु वर्षरे अन्यून 100 दिनर कामधंदा जोगाई दिया जायछि। एहा व्यतीत खाद्य पाई काम, संपूर्ण ग्राम स्व रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, निश्चित रोजगार योजना माध्यम रे ग्रामांचल रे विकास करा जाउछि। शिशु विकास कार्यक्रम शिशु मानक सुरक्षा और विकास पाई अनेक पदक्षेप निया जाइछि, यथा कन्या भ्रूण हत्या निषेध, शिशु श्रमिक प्रथा उच्छेद, अंगनवाड़ी केंद्र प्रतिष्ठा और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इत्यादि। 14 वर्षरु कम बयसर श्रमिक मानकु शिशु श्रमिक कुहा जाए। महिला विकास महिला मानक सामाजिक और अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई केतक कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि, यथा जन्म नियंत्रण और अवांछित गर्भधारण इत्यादि। जननी सुरक्षा योजना माध्यम रे सेमानंकु प्रसवकालीन डाक्तरी और आर्थिक सहायता मध्य प्रदान करा जाउछि। 2001 मसीहा मार्च 8 तारिखरु मिशन शक्ति नामक एक महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ करा जाइछि। सामाजिक निरापत्ता साधारण लोकमानंकु सामाजिक निरापत्ता जोगाई देबा पई उभय केंद्र और राज्य सरकारक केतक योजना ओडिशा रे कार्यकारी हेउछि। सेगुड़िक हेला जातीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जातीय मातृत्व हितकारी योजना, जननी सुरक्षा योजना, जातीय परिवार हित योजना और मधुबाबू पेंशन योजना इत्यादि। 2008 मसीहा एप्रिल 1 तारिखरु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा रे कार्यकारी हेउछि। 2013 मसीहा मार्च 5 तारिखरु ओडिशा रे जरूरीकालीन मेडिकल एम्बुलेंस सेवा प्रवर्तन करा जाइछि। एहा व्यतीत ओडिशा रे कार्यकारी हेउथिबा अन्यान्य सामाजिक निरापत्ता पई उद्दिष्ट योजना गुड़िक हेला जंगल अधिकार आईन द्वारा उपकृत हिताधिकारी को इंदिरा आवास गृह जोगाण एवं बन्या घर पोड़ी और हाथी उपद्रव द्वारा गृह शून्य लोकों पाई मो कुड़िया योजना, 100 दिनर निश्चित कर्म जोगाण पाई महात्मा गांधी जातीय निश्चित कर्म नियुक्ति योजना, दारिद्र्य दूरीकरण निमंते ओडिशा जीविका मिशन एवं अविभक्त कलाहांडी, बलांगीर और कोरापुट अंचलर विकास पाई बिजु केबीके योजना इत्यादि लागू करा जाइछि।
ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। 1947ରୁ 1948 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 2ଟି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଗୁଳ ଓ ରସୁଲପଣ୍ଡା ଠାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 1950 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 10, 165 ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 4, 41, 967। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 1995 ମସିହା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। 2009-10 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାମକ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। 1950 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 489 ଓ ଏଥିରେ 46,217 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 153 ଓ ଏଗୁଡ଼ିକରେ 43,893 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ 1953 ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବା ଭାରତୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହାତରେ ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା 1996 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଏହା 1943 ମସିହାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 14 ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5,689। ଉଣେଇଶହ 1967 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଉଣେଇଶହ 50 ମସିହା ଆଗରୁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଅର୍ଥନୀତି, ଗଣିତ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥିଲା। 1981 ମସିହାରେ ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଗଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ
1981 मसीहारे पुरी ठारे प्रतिष्ठित करागला श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय। 1969 बालेश्वर ठारे फकीर मोहन विश्वविद्यालय और बारिपदा ठारे उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा हेला। अनुगुल, संबलपुर और ब्रह्मपुर ठारे प्रशिक्षण महाविद्यालय मान प्रतिष्ठा करागला। वैषयिक और कृषि शिक्षा 1950 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे वैषयिक शिक्षा दयनीय अवस्था थिला। 1956 मसीहा पर्यंत बुर्ला यांत्रिक महाविद्यालय और 1961 मसीहा रे राउरकेला यांत्रिक महाविद्यालयर शुभारंभ करा जाइथिला। 2002 मसीहा रे राउरकेला ठारे बिजू पट्टनायक वैषयिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करागला। कृषि, पशुपालन, मत्स्य चाष संपर्कित शिक्षा और गवेषणा 1954 मसीहा रे कृषि महाविद्यालय भुवनेश्वर रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। एही महाविद्यालय परिसर को संप्रसारण करी 1962 मसीहा रे ओडिशा और वैषयिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हेला। कटक रे धान गवेषणा केन्द्र, कौशल्यागंग ठारे मत्स्य गवेषणा केन्द्र, साखी गोपाल ठारे नारिकेल गवेषणा केन्द्र और चिपिलीमा ठारे एक कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा करा जाइछि। चिकित्सा विज्ञान शिक्षा 1949-50 शिक्षा वर्ष रे कटक मेडिकल को श्री रामचंद्र भंजंग नाम रे नामित करागला। 1959 मसीहा रे संबलपुर बुर्ला ठारे वीर सुरेंद्र साय मेडिकल कॉलेज और ब्रह्मपुर ठारे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होइतिला। 20 शताब्दीर शेष पर्यंत ओडिशा रे आयु विज्ञान शिक्षा क्षेत्र रे एही 3टी अनुष्ठान थिला मुख्य शिक्षा केन्द्र। 21 शताब्दीर प्रथम दशक रे घरोई उद्यम रे ओडिशा रे आउ 3टी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जाइछि। भुवनेश्वर रे अवस्थित एही 3टी कॉलेज हेला हाईटेक मेडिकल कॉलेज, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल एवं सम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। सर्वभारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान 2012 रु भुवनेश्वर रे शिक्षादान कार्य आरंभ करिछि। अन्यान्य शिक्षा संस्कृति शिक्षार तदारख और विकास पाई 2000 मसीहा रे उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा हेला। व्यावसायिक परिचालना शिक्षा पाई प्रथमे भुवनेश्वर रे स्वतंत्र भावरे प्रतिष्ठा करा जाइथिला जाभियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। विज्ञान शिक्षा और गवेषणा पाई भुवनेश्वर रे खोला जाइछि जातीय विज्ञान शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान। ओलटपुर ठारे जातीय पुनः थैथान प्रशिक्षण और गवेषणा प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित होइछि। भुवनेश्वर रे प्रतिष्ठित भारतीय वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान, कटक ठारे जातीय आईन विश्वविद्यालय और ढेंकानाल रे भारतीय गण जोगाजोग प्रभृति केंद्रीय अनुष्ठान ओडिशार शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करिछि। कृषिर विकास कृषि ओडिशार अधिकांश लोकंकर प्रमुख जीविका। स्वाधीनता परर ओडिशा सरकार कृषक मानक समस्या और मौलिक आवश्यकता संपर्क रे सचेतन थिले। सेतेबेले सबुठारु बड़ समस्या थिला प्रकृत रे जमी रे चाष करुथुबा कृषक को जमीर स्वताधिकार प्रदान। हरे कृष्ण महताब जमीदारी प्रथा उच्छेद पाई ओडिशा विधानसभा रे एक विधेयक आगत करिथिले। परे षष्ठ दशक रे जमीदारी उच्छेद आईन प्रणयन हेला। 1955 मसीहारू
ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗୃହୀତ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ। 1948 ମସିହାରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ବଳରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସରକାରୀ ମୂଳଧନରେ 1948 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସରକାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ନାମକ ଯୋଜନାରେ ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷୋପଯୋଗୀ କଲେ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଲେ, ନୂଆ ଜଳାଶୟ ଖନନ କଲେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଓ ବଳଦ କିଣିଦେଲେ, ରିହାତି ଦରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାର ଓ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଠାରେ ଫଳଗଛ ଚାରା ଓ କଲମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଗଲା। ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଥିଲା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। 1948 ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1956 ମସିହାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବୃହତ୍ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହଯୋଗରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା, କୋରାପୁଟର ଅପରକୋଲାବ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନା, ରେଙ୍ଗାଲି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1949 ମସିହାରେ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୟକ୍ରମେ କୃଷି ବିକାଶ ଅଧୀନରେ 4ଗୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଜଳବିଭାଜିକା ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗଠାରେ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି। 1976 ମସିହାରୁ ଅନେକ କୃଷି ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସିଧାସଳଖ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ମହତାବଙ୍କ ଭୂମିକା। 1946 ମସିହାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ଉପରେ ପୋଲ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସୁନକି ଓ ଜୟପୁର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଶିଳ୍ପର ଗବେଷଣା ପାଇଁ
ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା। 2. ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ଅନଗ୍ରସରତା ଓ ପୋତାଶ୍ରୟର ଅଭାବ। 3. ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରେଳ ରାସ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1949-50 ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳ ବିଭାଗ କେତୋଟି ରେଳପଥର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଜଗଦଳପୁର ରେଳପଥ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୋନପୁର ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ 3ଟି ପୋତାଶ୍ରୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲା। ଏହି ପୋତାଶ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଧାମରା। 1957 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଶିଳ୍ପ ଋଣ ନିଗମ ଗଠନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ନାମରେ ଏକ ଲୁଗାକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ତନ୍ତକାମ, ବଢ଼େଇ କାମ, ସିଲେଇ କାମ ପ୍ରଭୃତି ତାଲିମ ଦିଆଗଲା। ହସ୍ତତନ୍ତ, ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ, ରେଶମ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ। 1950 ମସିହା ପରେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ। 1950 ମସିହା ପରେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ସହାୟତାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। 1981 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସାର ନିଗମ ତାଳଚେରଠାରେ ଏକ ସାର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1981 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚପଟ୍ଟି ମାଳିଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଗୋଟିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାମନଯୋଡ଼ିଠାରେ
और अन्यटी अनुगुल जिलार अनुगुल ठारे। विंश शताब्दी रे ओडिशा रे प्रतिष्ठित अन्य केतोटी प्रमुख शिल्प हैला एक गंजाम जिला ऋषिकुल्या नदीकूल रे जयश्री रसायन कारखाना, 2 रायगड़ा जिलार थिरुभाली ठारे फेरोसिलिकन कारखाना, 3 कटक जिलार चौद्वार ठारे फेरो आलेज कारखाना, 4 केन्दुझर जिलार जोड़ा और जाजपुर जिलार जाजपुर रोड ठारे फेरो मांगानीज कारखाना, 5 सुंदरगढ़ जिलार राजगांगपुर और बरगड़ जिलार बरगड़ ठारे सीमेंट कारखाना, 6 बालेश्वर ठारे टायर कारखाना। कृषि भित्तिक शिल्प 1949 मसीह चौद्वार ठारे एक लुगा कारखाना प्रतिष्ठा करागला। परे सूता तैयारी पाई ओडिशा रे 6टी सूता कारखाना प्रतिष्ठा मध्य करा जायथिला। सेगुड़िक झारसुगुड़ा, बरगड़, खोर्धा और ढेंकानाल जिलार गोविंदपुर ठारे अवस्थित। जाजपुर जिलार धानमंडल ठारे एक झोट कल प्रतिष्ठा करा जायछि। आस्कारे एक चीनी कल द्वितीय विश्वयुद्ध बेलकु निर्माण करा जायथिला। ओडिशा रे पर्यटन को शिल्पर मान्यता मिली। एकविंश शताब्दी रे ओडिशा रे शिल्पर विकास। ओडिशा रे गच्छित थिबा विपुल लुहा पत्थर को आधार करी लोह इस्पात शिल्प प्रतिष्ठा करागला। पोस्को, टाटा स्टील और जिंदल आदि कंपनी ओडिशा रे शिल्प स्थापन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिसंती। ओडिशा रे गच्छित थिबा विपुल लुहा पत्थरर उपयुक्त व्यवहार पई ओडिशा सरकार विभिन्न कंपनी मानक सहित चुक्ति स्वाक्षर करिछि। सेगुड़िक हैला 1 पोस्को सहित पारादीप निकटरे निर्माण हेबाकु थिबा बृहत लोह इस्पात कारखाना, 2 टाटा स्टील सहित डुबुरी ठारे हेबाकु थिबा एक लोह प्रकल्प, 3 जिंदल स्टील सहित जाजपुर जिलार प्रस्तावित कारखाना। विदेशी पुंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाउअछि। विदेशी पुंजी निवेश को प्रोत्साहन देबा लागि 2007 मसीह रे ओडिशा सरकार नूतन शिल्प नीति घोषणा कले। सूचना प्रजुक्ति विद्या को मध्य गुरुत्व दिया जाई अछि। विकास 1936 मसीह रे एक स्वतंत्र प्रदेश भागरे ओडिशा आत्मप्रकाश कला। 1946 मसीहा परठारु ओडिशा रे भित्तिभूमि विकास कार्य आरंभ होइथिला। केतेक निर्दिष्ट आधार को नहीं भित्तिभूमिर विकास संभव हुए, यथा जलसेचन, रास्ताघाटर उन्नतीकरण और रेलपथर विकास। कृषि पई आवश्यक भित्तिभूमिर विकास। कृषिर उन्नति ओडिशार अर्थनैतिक प्रगतिर चाबिकाठी। कृषि पई आवश्यक भित्तिभूमि संपर्कित विभाग गुड़िक हैला जलसेचन, कृषि विज्ञान और कृषि क्षेत्र रे आधुनिक ज्ञानर प्रयोग। कृषि संपर्कीय गवेषणा पई ओडिशा रे केतोटी केंद्रीय गवेषणा केंद्र कार्य करूअछि। सेगुड़िक हैला कटक ठारे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र, साक्षीगोपाल ठारे नारिकेल गवेषणा केंद्र और भुवनेश्वर निकटस्थ कौशल्यागंग ठारे केंद्रीय मधुरमत्स्य गवेषणा प्रतिष्ठान। भुवनेश्वर ठारे प्रतिष्ठित ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय और संबलपुर निकटस्थ चिपिलिमा ठारे प्रतिष्ठित कृषि महाविद्यालय मध्य कृषि गवेषणा क्षेत्र रे कार्य करुछंती। कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय अधीन रे
ଏକ ପଶୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 65% ଲୋକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆନିକଟ ଓ ଡ୍ୟାମ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଳଦଣ୍ଡା, ମାଛଗାଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଅଛି। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକ ବିକାଶ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବହନର ସୁବିଧା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଓ ଜଳ, ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜପଥର ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରେଳପଥ। ଭାରତରେ ରେଳପଥ 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ 1897 ମସିହାରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଧାନମଣ୍ଡଳ କୋଲାଘାଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 358 କିଲୋମିଟର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 914 କିଲୋମିଟର। 1996 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଗୌଡ଼ା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ପୋତାଶ୍ରୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1995 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଏୟାର କାର୍ଗୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ 13ଟି ବିମାନ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 16ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ପାରାଦୀପଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ପୋତାଶ୍ରୟ ଅଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ଧାମରାଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରୁ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପୋତାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। 1961 ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପୋତାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। 1971-72 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦର 19 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପକୁ ରେଳପଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେତେକ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ କାରଖାନା ଅନ୍ୟତମ। 1987 ମସିହାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଏକ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ବନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦଠାରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1957 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରକୁ ପର 6ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ,
ବାଲିମେଳା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପର କୋଲାବ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା 1976 ମେଗାୱାଟ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା 2856 ମେଗାୱାଟ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 1996 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1995ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଗୋଟି ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯଥା 1 ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରିଡ୍ ନିଗମ ଓ 2 ଓଡ଼ିଶା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମ। ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଓ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଗ୍ରିଡ୍କୋକୁ ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ହାତରେ ରହିଲା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସରବରାହ ନିଗମ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ପାଇଁ ୱେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସ୍କୋ ନାମକ 4 ଗୋଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। 2007ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 100ରୁ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ରହିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥାମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। 1 ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶ ନିଗମ, 2 ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, 3 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, 4 ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିଗମ, 5 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶ ନିଗମ, 6 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ, 7 ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, 8 ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, 9 ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ, 10 ଇନ୍ଫୋସିଟି।